একজন আরএমজি ব্যবসায়ী হিসেবে দেশের অর্থনীতির জন্য আসিফ মঈনের অবদান অনেক। ফারিস স্পিনিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ফারিস কনজিউমার ব্র্যান্ডস লিমিটেড, প্রেস্টিজ বেঙ্গল লিমিটেড, ফারিস নিটিং অ্যান্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ, ফারিস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, এশিয়ানেট লিমিটেড প্রতিষ্ঠানগুলো তার। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও অনেক কাজ করেন কমার্শিয়ালি ইম্পর্টেন্ট পারসন এই ব্যবসায়ী। থ্যাংক ইউ ফর দ্য ট্যুর। আপনার ফ্যাক্টরি তো আপনাদের বিজনেস তো মঈন ভাই কম্পোজিট আপনারা বিজনেস করেন ফর দ্য লং টাইম। হোয়াট ওয়াজ দ্য ইন্টেনশন টু সেট বিজনেস উইথ স্পিনিং অ্যান্ড স্পেশালি ইন হবিগঞ্জ? We've been composite garment textile আমরা চালাইছি গত 20 বছর। এই 20 বছরে this company has grown obviously, and you may be aware 2014 তে আমরা কোম্পানিটাকে পাবলিকলি লিস্ট করেছি in the Dhaka Stock Exchange. So in a t-shirt product যেটা আমরা করি, roughly 35 to 38% of the value is yarn. তার মানে যতই আমাদের এক্সপোর্ট হোক না কেন 38% day one এ চলে যায় আরেকজনের কাছে এটা। So the idea was to try and capture that portion within our group. In Bangladesh market, this is the first 100% compact spinning. That's correct. What is the speciality? Compact yarn is still relatively a new product in the yarn manufacturing worldwide. We are producing only compact yarn in this. So compact yarn er gunta ki? First and foremost, it has very good properties যেখানে আপনার পিলিং অথবা হেরিনেস এগুলো হয় না। It's a stronger yarn also. Second thing is that এটা প্রসেসিং এর সময়, ডাইং এন্ড ফিনিশিং প্রসেসিং এর সময় একটু ওয়েস্টেজটা কম হয় এটাতে। তো ইউরো a company like ours which is doing 17-18,000 kg of dyeing every day, it can make a difference, and it's a value added product. So investment যেটা হয়েছে কম্প্যাক্টের জন্য সেটা কিন্তু মেকানিক্যাল ইকুইপমেন্টে হয়েছে। It doesn't cost more money to make compact yarn because you need more cotton or something. That's not the issue. It's the cost is in the machinery, which is a one-time thing, which we have done. First thing is, I would never have been able to do this without the support of my financial partners. In this case, this was a syndication with IDLC, Citi, Bangladeshi City Bank, and BRAC Bank. It was done very competitively on our US dollar financing where the interest rates are much lower. And we enjoy a fantastic relationship with all these three organizations. iStyle সৌজন্যে ক্লিয়ার। ওয়েলকাম ব্যাক টু ক্লিয়ার প্রেজেন্টস iStyle নাথিং টু হাইড। আমরা এসেছি আসিফ মঈন ভাইয়ের অফিসে। আসিফ ভাই, আপনি কারের ব্যাপারে অনেক প্যাশন আছে আপনার। Everybody should have a child inside him, তাই না? My child inside me is my passion for cars, for music, that type of thing, which takes me back to my young days. When I was born, my father had a Jaguar. Okay. সেখান থেকে the passion for Jaguars. And before that, my grandfather in 1939 had a Rolls Royce, which is still there in our home in Kolkata. So that passion has come from there. And I've nurtured that passion. এখন আমার গাড়ির প্রতি খুব মায়া এবং শখ, and আমি নিজের হাতে কাজ করি গাড়ি চালানো। আপনি বলছিলেন যে আপনি মিউজিকের ব্যাপারে আপনার অনেক ঝোঁক আছে। কোন ধরনের মিউজিক পছন্দ? I like actually mostly classical music, both local, deshi and Western classical. Play a little bit of piano, which I like. Bhalo na, but just bajai. I'm not a professional piano player,
but I'm going to learn. This is one of the things I wish to do. That আমি যখন রিটায়ার করব, যখনই হবে সেটা আমি প্রফেশনালি পিয়ানো শিখব। এটা আমার একটা aim. So come into my room, we'll have a cup of coffee. আসিফ ভাই, আপনার কোম্পানি তো ইজ ভেরি রেয়ার। আপনাদের বোর্ডে হচ্ছে 120 ইয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং এক্সপিরিয়েন্স। ইজ ইট বিকজ ইউ আর এ ব্যাংকার? I think it is from there. And যখন আমি ডিসাইড করলাম ব্যবসাতে নামতে, আমার ন্যাচারাল চয়েস ছিল আমাদের ওল্ড কলিগসদেরকে নিয়ে কাজটা করা। আপনি তো শুরু করেছিলেন বিসিসিআই দিয়ে। Yes, I started BCCI in 76. I was 21 years old. So I was a very young banker at that time. ওই ব্যাংকার প্রফেশন থেকে আপনি বিজনেস প্রফেশনে কেন আসলেন? I think there was a drive within me to do something of my own. It was not so much for financial gain, but to do something of your own. অ্যান্ড সিন্স আপনি খুবই সাউন্ড ব্যাংকার ছিলেন, ওখান থেকে ইউ কেম টু নেটিং, ডাইং, আরএমজি বিজনেস। এই ট্রান্সফরমেশনটা কিংবা এই চেঞ্জটা কিভাবে আসলো? That's a very good question. And sometimes আমি নিজে এটার আনসারটা দিতে আমার একটু কষ্ট হয়। I don't know why I did it. It was a very calculated move. The decision came from the fact that আমি ব্যাংকিং ছাড়া পরে কয়েক বছর হংকংয়ে I did business very successfully and I built a certain amount of capital. So when I decided that আমি দেশে ফিরে আসবো, তখন কিন্তু ট্রেডিং নিয়ে আমার চিন্তাধারা ছিল না তখন। I wanted to be a manufacturer, which is a long-term grounded thing that you build on a manufacturing business. So manufacturing sector কিন্তু it was very limited in Bangladesh তখন। Textile and garments ছেড়ে আর কোনো অপশনই ছিল না। I went into the textile area for that. Not necessarily totally predicted by me সেভাবে, but it was the best option, so I selected that. When this factory went into production in 97, it was already very advanced. In fact, it had one of the machines in this factory যেটা বাংলাদেশে কেউ দেখেও নি তখন। আসিফ ভাই, কখনো কি এমন হয়েছে যে আপনি ফেইল করেছেন? I'm sure I have, but I don't like to think about it. I'm sure হয়েছে। Some projects we wanted to do কিন্তু করা হয়নি। I'll tell you, for example, we have a spinning mill now. Recently, 2 মাস হলো it went into production. এটা কিন্তু initially 97-এ একবার একটা আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছিল এটা করার জন্য, হয়নি। Then again একবার আমি ট্রাই করলাম 2007-8-এ করতে, হয়নি তখনও। So third attempt I did, but I never gave up because I wanted to do it. You have around 6 companies. এই 6টা কোম্পানি দিয়ে, প্রতিষ্ঠান দিয়ে আমাদের ইকোনমিতে বাংলাদেশের জন্য আপনার কি কন্ট্রিবিউশন আছে? The biggest contribution is of course from our textile sector, যেখানে আমাদের 7,000 plus employees আছে. So we are theoretically looking after 7,000 families there. So 15 years ago almost, we started a free food program for all our employees in the factory. তখন কিন্তু it was very rare. And to be honest, it was difficult for me to afford it even. But এটার পিছনে একটা short history, I'll just spend 1 minute to mention that. I was in the factory one day, and we had only 400 people তখন working. And lunchtime, the factory went off, and we were all going to have lunch. And this one woman was sitting in the line, and she went off to sleep. The lights were off. I'm going to পাঠালাম to find out that maybe she's not well or something. Find out what happened. যখন জিজ্ঞেস করলো, she very matter of factly সে বললো যে না, আজকে বাড়িতে খাবার ছিল না, বাসায় খাবার ছিল, so I'm resting. But the way she said it, it seemed that এটা বেশ নর্মাল, প্রায় হতো বোধহয় ওর লাইফে। That was the waking up point for me. That we were at that point thinking of investing a few $1 million in this factory. কে চালায় আমাদের বিজনেসটা? It's these people who run the business for us, not me. It's those 7,000 people. So তখন those early days we couldn't afford it. Next day থেকে আমরা একটা ডাল ভাত প্রোগ্রাম শুরু করলাম। And that day যে শুরু হয়েছে, 15 বছরে এখন 7,000 লোক খায় ওখানে। Every day 7,000 meals are made for last 15 years. উনি অ্যাকচুয়ালি এমনি খুব চ্যালেঞ্জিং লোক, যে ডাইনামিক লোক। উনি এসে আমাকে একদিন অফার করলো, বাজার আমি ব্যবসা আমি হংকংয়ে এই চাকরি ছেড়ে দিছি, ব্যবসা শুরু করছি। আমরা শুরু করলাম ব্যবসা 90 থেকে, এই চলছে।
উনার ব্যবসার মধ্যে উনি অনেক অ্যাকচুয়ালি ডাইনামিক, উনি যে সমস্ত ডিসিশন নেয় আমি কিন্তু ভয় পাই যে এই ডিসিশনের মধ্যে কত ভুল হতো, বাট আজ পর্যন্ত এখনও কোনো ভুল কিন্তু হয় নাই। Enjoy the sunshine. Yes, enjoy. You're a family man. পরিবারকে আপনি অনেক সময় দেন. Tell us something about your family. I'm actually a very close family person. 2 ছেলে, 1 মেয়ে। মেয়েটা হলো ছোট। And মাশাআল্লাহ 2 ছেলে এখন আমার সাথে কাজ করে কোম্পানিতে। আর ছেলে মেয়ে সবার বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়ে is also well settled মাশাআল্লাহ in Dhaka. আপনাদের ফরেস্ট জাগো ফাউন্ডেশন বাদে ডু ইউ হ্যাভ এনি আদার সিএসআর অ্যাক্টিভিটি ফর দ্য কমিউনিটি? জি, আমরা 2টা মেজর অ্যাক্টিভিটি করি। একটা হলো জয়পুর ফুট নামের একটা অপারেশন চালাই আমরা, যেখানে আমরা আর্টিফিশিয়াল লিম ট্রিটমেন্ট করি যারা পঙ্গু। এটা আমাদের নিটোর, যেটা পঙ্গু হসপিটাল, ওদের সাথে মিলিয়ে কাজটা করা হয়। ওরা পেশেন্টদেরকে সারা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসে। আর প্রতি বছর আমরা ফ্রি অফ কস্ট 700টা পা ট্রিটমেন্ট করি। এই মুহূর্তে একটা প্রোগ্রাম চলতেছে, আর সেখানে আমাদের ফ্যামিলি, ফ্রেন্ডস, বিজনেস অ্যাসোসিয়েট সবাই কন্ট্রিবিউট করে এটা। অ্যান্ড একটা পায়ে আমাদের 11,000 টাকা মাত্র খরচ আছে। আমাদের যা প্রোডাক্ট আছে জয়পুর ফুট এখন 30 দেশে ঢুকে গেছে। এখন পর্যন্ত 1400 বাংলাদেশি লোক আমাদের এই জয়পুর ফুটে ইউজ করে। এর ভিতরে এক সাদিয়া মঈন, শি ইজ দ্য ওম্যান বিহাইন্ড দ্য মুভমেন্ট। ইটস এ মুভমেন্ট নাও। This foundation is very dear to us. এটা আমাদের অনেক প্রিয় একটা কাজ যেটা আমরা করতে চাচ্ছি। 2 বছর ধরেই আমরা এই ক্যাম্প করছি। Almost 1,300 people have been fitted with artificial limbs here এই লাস্ট 2 বছরে। এখন এই বছরে ইনশাআল্লাহ আমরা 700 limbs আরও দিব। And Asif, my husband, is very supportive of in this and has helped me put this camp together. The best life partner I can have. এছাড়া আমরা একটা অপারেশন ক্লেফটের সাথে, অস্ট্রেলিয়ান একটা এনজিও, ওদের সাথে মিলে আমরা একটা কাজ করি, ক্লেফট সার্জারি। এটা আমরা করি প্রতি বছর 350টা সার্জারি করি। তো টোটাল 1300 থেকে 1350 সার্জারি বছরে করা হয়। 1000টা অপারেশন ক্লেফট করে, আর বাকি 350টা আমরা করি ফারিস থেকে। আসিফ ভাই, এখন যারা ব্যবসায়ী হতে চায়, এন্টারপ্রেনার হতে চায়, আপনার চাইতে বড় ব্যবসায়ী হতে চায়, ইয়াং যারা আছে, তাদের প্রতি আপনার কি মেসেজ থাকবে? আই উড সে নো শর্টকাট। তার মানে কি, ফোকাস থাকতে হবে। ওয়ার্ল্ড চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেকটা। আগের মতো কিন্তু কথার উপর দিয়ে কাজ করা যায় না। ট্রান্সপারেন্সি খুব দরকার। এবং একটা জিনিস আমি সবসময় বলি লোকজনকে যারা ব্যবসায় নামে, নিজেকে দেখে যে আমি এটা করে ফেলবো, কোনো দিন এটা হয় না। টিম ক্রিয়েট করতে হয়। আপনি যত ভালো টিম ক্রিয়েট করবেন, আপনি যত ভালো তাদেরকে আপনার প্রতি যা মাইন্ডের মধ্যে আছে সেটা ওদেরকে ট্রান্সলেট করবো, অত আপনার কোম্পানি সাকসেসফুল হবে। ক্যান নেভার বি এ ওয়ান ম্যান শো। আমরা প্রোগ্রামের একদম শেষের দিকে চলে এসেছি। আপনার জীবনের কোনো দর্শন আছে, কোনো চিন্তা আছে যেটা আপনি এক কথাতে বলতে চান, যেটার জন্য আপনি আজকে এখানে? If you want to know what a person is like, see how he behaves with his inferiors, not his equal and superiors. এটা কিন্তু the life changing quote. আমি এই কোম্পানিতে আছি দীর্ঘ 13 বছর যাবৎ। আসিফ পঞ্জাবের এমডি আমাদের, ওনাকে কখনো ফিল করি না যে উনি যে আমাদের অন্য কেউ বা ভয় কখনো কাজ করেন। ওনার সঙ্গে ফ্রিলি চলি। কোনো প্রয়োজন হলে যখন কথা বলতে চাই বলতে পারি।
কিছু চাইলে চাইতে পারি, কোনো সমস্যা হয় না। আচ্ছা মঈন ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি আপনার ব্যস্ত সময় থেকে সময় দিয়েছেন আমাদের। Thank you, ইমদাদ ভাই, আপনি আসলেন অ্যান্ড আইস্টাইলকে আমি থ্যাংক ইউ বলতে চাই এই প্রোগ্রাম করার জন্য। আর আমার আশাদের দর্শকরা এটা এনজয় করবে আজকের প্রোগ্রামটা। আমরাও Thank you সেরকম very much. প্রত্যাশা করি। You are welcome. দর্শক, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। পরের পর্বে অন্য কোনো অতিথিকে নিয়ে দেখা হবে, তার নিজের স্টাইল, তার কাজের স্টাইল নিয়ে কথা বলবো আমরা। Until I see you again in next week, I wish you a very good week. Goodbye. আই স্টাইল, সৌজন্যে ক্লিয়ার।